How many students to know write this program? Or thumb symbol or anything yes or no para nokate. Write a C program to subtract 3 numbers using pointers. 1. How many students to know write the program? 3, 4, 5. Fast, write fast. 5. Okay. How we are writing? First, we need to write the syntax, right? First, we need to write the syntax. Okay. So ash include studio.h, right? The second line is simple, the void main, and open close. Okay, then integer. How many variables we need to declare? How many normal variables we need to declare? How many pointers variables we need to declare? We need to declare 4 normal variables, right? So A, B, C is the normal variables, and I'm going to store the value in answer. Then we need to declare 3 pointer variables. So star P, star Q, then star R, right? Right? Clear or no? We are going to subtract 3 numbers, so that time we need 4 normal variables: A value, B value, C value. The answer will be stored in answer. Then there have 3 variables are there, right? So we need to store 3 variable addresses. So I'm going to declare 3 pointers. Then after that, I'm writing the printf, enter the numbers, scanf, percentage d, comma, ampersand a, comma, ampersand b, comma, ampersand c, right? Ampersand a, comma, ampersand b, comma, ampersand c. What is the next line? Again, we need to assign the address of the variables, right? So p, this p. In the case of p, I need to assign the address of a. So what is the line? What is the address of a? How we know the address of a? So that is ampersand a. Again, on to address stored in Q. So ampersand p, then r is equal to ampersand c, right? Okay. Then answer is equal to, I don't need the address of the variable, I need the content of the variable. So in the symbol use cheyanam, addressilulla content venam eniki. Appo endha use cheyendathu? Engane use cheyanam? star p plus star q plus star r, right? Sorry, here subtraction, right? So minus. Okay. Then final one is printf. The answer is percentage d, comma, answer, right? So just execute the program. Now there are some errors. Okay. We declared only 2% this, right? So that's error. The error is over. The end of the 3 numbers, I entered 5. The value is minus 10, 40, 10, 20. Answer is 10. Okay. So this is the way we are writing the program. Okay. എഴുതിയാ? So next topic is important topic. Important ആണ് ഇപ്പൊ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാരാമീറ്റർ
passing methods. 8 mark questions varum illengile 6 mark question endayil varum. Star P address alla, star P ennu parayumba content aanu kittuka. Okay. P use ചെയ്താലാണ് അഡ്രസ് കിട്ടുക. Okay, parameter passing method. So they have a two type of parameter passing. Listen carefully. They have a two types of parameter passing methods are there. One is call by value. One is call by value. Next one is call by address. Okay, call by address എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ call by reference എന്ന് പറയാം. Okay, so call by address and call by reference both are same. So they have a two types of parameter passing methods are there. One is call by value, then another one is call by address. Right? Clear or no? So parameter passing method, parameter passing is nothing. It's just passing the variables. So just passing the variables from one function to another function. Okay, parameter passing just passing the values. Just passing the values. Just passing the values. Just passing the values from one function to another function. Another function. Okay, that's a parameter passing. So there have two types of passings are there. One is called by value, another one is called by address. Okay, just see the definition important. Okay, in this parameter passing, in this parameter passing method, values of, listen, values of actual parameters. Okay, actual parameter endaanu njan paranju theram. Values of actual parameters. Okay, values of actual parameters are copied in this parameter passing. In this parameter passing method, values of actual parameters are copied to functions formal parameters. Okay, in this parameter passing method, actual parameters are copied to functional parameters. In this parameter passing method, actual parameters are copied to functions formal parameters. Okay, and two types of parameters are stored in different memory location. Okay, so when we are calling the functions, the actual parameters are copied to formal parameters. So actual parameters formal parameters in the storage location different memory locations. Okay, so actual parameters endano, formal parameters endanulladu ഞാൻ program എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, ഇപ്പോൾ main concept എന്ന് പറയുന്നത് in this program they have one actual parameters is there, then functional parameters, formal parameters are there. Okay, നമ്മൾ actual parameters നെ call ചെയ്യുമ്പോൾ actual parameters ന്റെ storage locationും formal parameters ന്റെ storage locationും different ആയിരിക്കും. Actual parameters ന്റെ value നെയാണ് നമ്മൾ just copy ചെയ്ത് formal parameters ന് കൊടുക്കുക. But രണ്ടിന്റെ memory locations എന്തായിരിക്കും? Different ആയിരിക്കും. Okay, so appo adil varna prashnam endana vechal, so any changes made inside the function are not reflected in actual parameters of the caller.
Okay. So just listen to carefully. So in this parameter parsing method means they have two parameters are there. One is actual parameter and formal parameters. When we call the actual parameters values are copied to functional formal parameters. Okay, formal parameters value copy ചെയ്യാണ് പോവുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കോപ്പി ആയിട്ടാണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് ആർക്കറിയില്ല? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അറിയില്ല. റീസൺ ഈസ് ബോത്ത് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അനുരാഗ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 100 rupees അനുരാഗിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനുരാഗ് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ടൈഫിൽ തോമസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനുരാഗ് എന്താണ്, അനുരാഗിന്റെ ക്യാഷ് ആണ് ടൈഫിലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ക്യാഷ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അനുരാഗ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ലിസൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ടൈഫിൽ തോമസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്, വേറെ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനുരാഗ് എന്താണ് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ 100 rupees കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ടൈഫിൽ തോമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ടൈഫിൽ തോമസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല, അനുരാഗിന് അറിയില്ല. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പാസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കോപ്പി ചെയ്ത് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യൂല, അതിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, എന്തായിരിക്കും, കോൾ ബൈ സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്വാപ്പിംഗ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയ ശേഷം സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് എച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ മുഹമ്മദ് സഹാൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? മുഹമ്മദ് സഹാൽ, ഷിബില്യ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സഹാൽ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഷഹാൽ പറഞ്ഞു? സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ? ഓക്കെ, അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഇന്റീജർ സ്വാപ്പ്. Integer swap. How many variables we need to declare? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് 2 variables. So that is integer x, integer y. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടാണ് എന്ത് പറയാം, നമ്മള് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സിലായ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആരാണ്? ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾസ്. ആ വേരിയബിൾസിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് പറയാ, ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ് എന്ത്? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, then after that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? void മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം we need to declare 2 variables, right? So integer a comma b. So that's it. So that's another one is printf. Enter the 2 numbers. Okay, enter the 2 numbers. Then scanf %d comma a comma b, right? A comma b. Is it clear? Integer a. Okay, next we need to call the function. What is the function name? That is swap. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പറയാ, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ പണ്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ,
അതാണ് എന്ത് പറയാ, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് വൺ ഈസ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണതിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ വരാനുള്ള വേരിയബിൾസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്, എ കമ പി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എയിലുള്ള വാല്യൂവും ബിയിലുള്ള വാല്യൂവും കോപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോവുക. എന്റെ വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്ത് എക്സിൽ പോവും, ബിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, കോപ്പി ചെയ്ത് ഒയിൽ പോവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. Okay, in parameter parsing method, values of actual parameters are copied to functions formal parameters. Okay, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ two types of parameters are stored in different memory locations. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ actual parameters ഒരു memory location ഉണ്ടാവും, then formal parameters എന്തുണ്ടാവും, ഇന്നൊരു memory location ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സിലായ? മനസ്സിലായ? എന്താ റിപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത? ഇതാ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇന്റീജർ സ്വാപ്പ് that is index comma int y, right? Then here we need one temporary variable, so that's a temp. Then temp is equal to temp is equal to x, then x is equal to y, then y is equal to temp. Already discussed, the problem discussed ചെയ്തതാണ്. Okay, then നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെഴുതി, printf %d comma %d, sorry, the swapping is %d. പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ജീനിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ല, എല്ലാവരുടെ ആൻസർ ഷീറ്റും വൃത്തിക്കുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ എഴുതിയാൽ തന്നെ കുറെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഒരു തെറ്റില്ല, ഒരാൾക്കും ഒരു തെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, so printf the swapping is %d, x, y. Okay, clear ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ അല്ല, ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എക്സ്പെക്ടഡ് സം സെമിക്കോളൻസ് ഇവിടെയില്ല. ഓക്കെ, എവിടെയോ സെമിക്കോളൻ ഇല്ല ഇവിടെ, ശരിയാ. ഡിക്ലറേഷനിൽ സെമിക്കോളൻ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, again some missing, %d ഇതിലെന്താ തെറ്റ്, ഇവിടെ എന്താ തെറ്റ് പറ. ആംപർസെന്റ്, ഗുഡ്, ആംപർസെന്റ്. ഓക്കെ, എറർ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 10 കൊടുത്ത് then 20 കൊടുത്ത്. the swapping is 20 and 10, റൈറ്റ്? സ്വാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത നമ്പർ 10 ആണ്, അത് സെക്കൻഡ് വന്നു, സെക്കൻഡ് കൊടുത്ത നമ്പർ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ കോൾ ബൈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എഴുതണം. കോൾ ബൈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എഴുതണം. മനസ്സിലായ? തിയറി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, പ്രോബ്ലം എഴുതണം. ഓക്കെ, ഓഡിയബിൾ ആണോ? ഞാന് ഓഡിയബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഞാനൊരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് വരെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിങ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അസംഷൻ ആണ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവുക, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക്.
അതിൽ കുറച്ച് മെമ്മറീസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെമ്മറി എപ്പോഴും ടേബിൾ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഞാൻ ടേബിൾ ഫോം വരച്ച് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് 101 ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഫ്രീ മെമ്മറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് മെമ്മറി എന്താണ് 102 ആണ്. ഓക്കെ, തേർഡ് എന്താണ് 103, then fourth 104, then 5 105. ഓക്കെ, സോ 105 ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടായി. ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോ ഇഷ്യൂസ്. then integer swap, they have two variables are there, right? ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെമ്മറി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് 101 പോയി സ്റ്റോർ ആയി, വൈ ഏതിലേക്ക് പോയി സ്റ്റോർ ആയി? 102 പോയി സ്റ്റോർ ആയി. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അതിന് മെമ്മറി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഞാൻ മെമ്മറി അസൈൻ ചെയ്തു. 101 പോയി, 102 മെമ്മറി പോയി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി. മെയിൻ പ്രോഗ്രാമായി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ഹാവ് സം വേരിയബിൾ. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്? എയും ബി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? 101 എക്സ് ഉണ്ട്, 102 വൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 103 എന്ത് പോവുക? എ പോവും. 104 എന്ത് പോവും? ബി പോവും. ക്ലിയർ ആണോ? അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ എൻ്റർ ദ ടു നമ്പേഴ്സ്, സ്കാൻ അപ്പ്. ഞാൻ എന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്റെ വാല്യൂ 10 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എ വാല്യൂ ഈസ് 10. ദെൻ ബി വാല്യൂ ഈസ് ആൾസോ 20. ഓക്കെ, ബി വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത്? 20 കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അപ്പോൾ എന്റെ വാല്യൂ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും? 10 പോയി സ്റ്റോർ ആവും. ബിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും? 20 എന്നുള്ളത് ബിയിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫംഗ്ഷൻ കോൾ സംഭവിച്ചു. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോവും? ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ പോവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ കോപ്പീഡ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂ കോപ്പി ആയി ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് എന്താവും? സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിലേക്ക് പോവും, കോപ്പി ആവും. ബിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? വൈയിലേക്ക് കോപ്പി ആവും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ എന്റെ വാല്യൂ 10. ഓക്കെ, 10. വൈന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ബിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ ബിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 20. റൈറ്റ്? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോ ഇവിടെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നോക്ക്. സോ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണോ? എക്സ് 101 വൈ 102 എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് യുണീക് എന്താണ്? മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ? നോ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും? ഇവിടെ വരും അല്ലെ? ഇവിടെ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കളർ മാറ്റാം. മക്കളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, യെല്ലോ കളർ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ് അല്ലെ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ 10. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുക്കാം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 10, വൈന്റെ വാല്യൂ 20. ഇവിടെ ഇന്റീജർ ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? പറഞ്ഞോ, എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? എക്സിന്റെ വാല്യൂ 20 ആയിട്ടുണ്ടാവും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? വൈയിലേക്ക് കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, വൈന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്ത്? എക്സിലേക്ക് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ന്യൂ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ന്യൂ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സെയിം മെമ്മറി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് എന്താണ്? 101 ആണ് അല്ലേ? 101, 102, 103,
104. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ആൾറെഡി എ ബി ഉണ്ട്, എ ബി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 ആണ്. ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇന്റീജർ ടെമ്പ്. ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ പോകും. ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. വൈന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. വൈന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20 ആണ്. ദെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. ടെമ്പിന്റെ കയ്യിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണുള്ളത്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 ആണ്. സോ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്ക്. Formal parameters and two types of parameters are stored in different memory location. So any changes made inside the function. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത്, ഇതല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തറിയില്ല, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയ കാര്യം ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ചേഞ്ച് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അറിയില്ല. സോ എനി ചേഞ്ചസ് മേഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആർ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? എക്സ് വൈ ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാതെ ഞാന് ഇവിടെ എ, ബി. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? പറ. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവോ? സ്വാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവോ? എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷവും എ ബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത്? എ ബിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്? എന്ത് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എ ബിന്റെ കയ്യില്? 10 20 തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല? എക്സിക്യൂഷൻ സംഭവിക്കൂല. 10 enter 20. സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈ പറ. മനസ്സിലായ? ഇല്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഇവിടെ നോക്ക്. പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ സ്വാപ്പ് ഈസ് %d a, b പ്രിന്റ് ആക്കി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതല്ലേ ഈ ഫിഗർ. ഇപ്പൊ a, b എന്ന് കൊടുത്താൽ a, b എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവോ? ഫംഗ്ഷനിൽ നടക്കണ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അറിയോ? a, bക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? എ ബിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്? എ ബിക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? അനുരാഗിന് എന്താണ്? ഇത് അനുരാഗാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇത് വേറെ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അവര് കൊടുത്ത് വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചേഞ്ചസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. അപ്പൊ എ ബിക്ക് അറിയോ അവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചത്? അറിയില്ല. റീസൺ എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും വേറെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല? അറിയില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവർക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല? അറിയാനേ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ചേഞ്ചസ് വന്നതൊന്നും അറിയില്ല. ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. സെയിം ടൈം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇപ്പോ ഈ പ്രിന്റ് എഫിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ ബി അല്ല, എ ബി ആക്ച്വൽ ആണ്, എക്സ് വൈ ആണ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് വൈനേക്ക് എന്തറിയാം? സ്വാപ്പിംഗ് ചെയ്തത് അറിയാം അല്ലെ? ഞാൻ വാല്യൂസ് എന്റെ കയ്യിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് എക്സ് വൈനെ അറിയാം. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവർ വേറെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ജസ്റ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? കോപ്പി ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, കോപ്പി ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? കോപ്പി ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. സോ അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ഫിഗർ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമായില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താണ്? എയും ബിന്നുള്ള വാല്യൂസ് അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? കോപ്പി ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. സോ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ത് ചെയ്താലും എ ബിക്ക് അറിയില്ല.
മനസ്സിലായ? അവരെന്താണ് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്, ചേഞ്ചസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ടൈഫിലിന് ക്ലിയർ ആയ? ഇപ്പോ ആയിട്ടില്ല? എഴുതി വെച്ചോ. കോൾ ബൈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതണം. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സാധനം എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗിലുള്ള. പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ കംപ്ലീറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഫാസ്റ്റ്. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയ എല്ലാവരും? ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയ എല്ലാവരും? ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയോ? ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വെച്ച്